أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita dapat bersama lagi dalam kuliah duha pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh dan diampunkan dosa-dosa kita dan melayakkan kita untuk memperolehi syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan memulakan dengan bacaan hizib Imam An-Nawawi. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan lindungan kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim. Alfa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم. ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم. ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتت وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتت وبي أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر.
بسم الله والأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتت وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله 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 عز وجل وأكبر مما أخاف وأحزن. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدعو في نهورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أعطت عنايتي وشملت وئاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم مثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أطنى به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وأية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أكفانها ثقتي بالله مفاتها لا حول ولا قوة إلا بالله.
أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، نقلت في كنف الله، تشفقت بسيدنا رسول الله، توصلت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، إن كنت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. Muslimin muslimat mati sekalian, insyaallah kita akan sambung bacaan tafsir Nurul Ihsan pada muka surat 224, masih dalam surah Hud, berkaitan kisah Nabi Lut alaihi salam. Kita akan sambung pada ayat yang ke-82, baris yang keempat daripada bawah. Ayat yang ke-82 daripada surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, maka tak kala datang kerajaan kami dengan binasa mereka itu, kami jadi atasnya ke bawahnya adalah Sadum dan Mu'tafikat, itu satu jumlah 5 kampung, banyak orang 4,000. Maka memasuk Jibril 2 sayapnya di bawahnya, diangkat sekalian sehingga kedengaran ahli langit kukuk ayam dan menyala anjing, dan tiada tumpah air dalam buyung, dan tiada jaga orang lena. Kemudian diterap atas ke bawah, terbalik. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan kami turun atas ahlinya yang musafir keluar dari kampung itu akan batu daripada neraka Sinjin yang berturut-turut. Muslimin muslimat mati sekalian, kisah bagaimana 3 malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala datang pada mulanya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Malaikat yang disebutkan itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Mikail dan juga Israfil. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, memaklumkan bahawa mereka singgah saja kat Nabi Ibrahim alaihi salam, singgah dan nak bagi tahu khabar gembira bahawa Nabi Ibrahim dan isterinya Sarah akan mendapat anak. Yang kita baca bagaimana Sarah ketawa gelak kerana macam tak percayalah dengar cerita kata nak dapat anak, walaupun usianya telah pun tua dah ketika itu. Tapi ni semua adalah kerja Allah Ta'ala, tidak ada yang mustahil di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim seperti mana disebutkan di dalam hadis sahih, Nabi Ibrahim dengan isteri pertamanya iaitu Sarah, yang di akhirat tuan-tuan, mereka lah yang jaga anak-anak orang yang beriman, anak-anak kecil, atfalul mu'minin fi jabalin fil jannah. Tuan-tuan, anak-anak orang beriman yang mati waktu kecil sebelum balik itu, mereka Allah tempatkan di sebuah bukit di dalam syurga. Dan yakfuluhum Ibrahim wa Sarah, Nabi Ibrahim dengan isteri Sarah yang jaga mereka, hatta yaruddahum ila abaihim yaumal qiyamah,
sehinggalah dikembalikan, diserahkan balik kepada ibu bapa mereka pada kiamat nanti. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim yang Allah uji tuan-tuan di dunia, dapat anak pun dah tua sangat dah. Sarah pun macam tu lah. Tapi Allah ganti rupanya di akhirat, bagaimana mereka lah jadi pengasuh kepada anak-anak orang beriman yang mati waktu kecil. Anak-anak tu ditempatkan di sebuah bukit sebelum mereka diserahkan balik kepada mak ayah mereka suatu ketika nanti. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, cerita ada orang abid ahli ibadat yang tak mau menikah tuan-tuan, kononnya nak tumpu buat ibadat, tak mau menikah, buat ibadat sungguh lah. Tapi bila dia mimpi berlaku kiamat dan dia berada di padang mahsyar, dia duduk di mahsyar dalam keadaan terlalu dahaga, lapar ayak sungguh-sungguh, dan dia duduk tengok budak-budak kecil comel-comel ni duk bawa tuan-tuan bekas ayak daripada Pemas Perak ni, bawa bekas ayak, berisi ayak, duk macam duk cari seseorang. Dia pun minta lah, dah tengok bawa ayak, dia minta lah ayak kat budak-budak kecil tu. Budak-budak kecil ni tanya, tengok dia ni, tengok macam heran, dan tanya dia, pakcik ni siapa? Dia tanya balik, hampa ni siapa? Kami ni anak orang beriman yang mati kecil, kami cari mak ayah kami nak bagi ayak ni, bagi minum. Pakcik tak menikah, pakcik tanggung lah. Tak mau menikah sangat. Tuan-tuan, dia jaga daripada tidur tu, kita kata meracau lah, kan? Duk sebut zawijuni, nikahkan aku. Nak nikah terus. Tidak buat kemas sangat, nak buat ibadat saja. Ada kelebihan orang yang ada anak. Bahkan Imam Ghazali sebut, tuan-tuan, ada orang alim ni, orang soleh ni, yang dia menikah tu tuan-tuan dengan berdoa, minta supaya perkahwinan tu, pernikahan tu Allah kurniakan anak, dan anak tu Allah ambil, Allah matikan waktu kecil. Pasal apa? Pasal ganjaran besar yang Allah Ta'ala bagi kepada mak ayah yang sabar bila anak mereka dimatikan di waktu kecil. Doa, minta beta tu. Kita tak doa beta tu. Kita minta panjang umur lagi ada. Tapi ada orang yang berdoa macam tu. Kerana apa? Kerana nak dapat tuan-tuan ganjaran. Disebutkan ada ulama yang bila anak dia mati, orang tengok dia gelak tuan-tuan, seronok. Orang kata orang mai ucap takziah, dia duk gelak, senyum gelak. Orang kata, hai, ni anak hang mati ni hang boleh gelak. Dia kata, aku seronok hari ni, aku dapat apa yang dijanjikan oleh Allah oleh Nabi. Pahala besar mak ayah yang bersabar tuan-tuan dengan kematian anak di waktu kecil. Bahkan sampai berdoa. Jadi Nabi Ibrahim AS, Allah bagi anugerah dengan isterinya Sarah untuk jaga anak-anak tu sehinggalah mak ayah mereka bertemu di mahsyar nanti. 3 malaikat tu meneruskan perjalanan, dan jaraknya taklah jauh daripada kampung Nabi Ibrahim AS. Mereka nak pergi jumpa anak menakan kepada Nabi Ibrahim AS, iaitu Nabi Lut AS. Jadi pergi nak buat apa? Pergi nak habaq kat Nabi Lut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menetapkan hukuman terhadap kaum dia yang terus ingkar, suka laki sama laki. Bagaimana ketiga-tiga malaikat ni, mereka sampai di rumah Nabi Lut alaihi salam. Orang kampung tak tahu pun. Tapi yang terbongkar tu dengan sebab isteri Nabi Lut sendiri. Dia boleh pergi heboh, pergi habaq kat orang-orang penduduk kampung, kata suami dia didatangi tetamu hak segak-segak betul sungguh, comel-comel sungguh, handsome sungguh kali ni. Waktu tak boleh dengar orang lelaki handsome ni, mereka mai kepung rumah Nabi Lut alaihi salam, minta supaya mereka boleh masuk jumpa dengan 3 orang tetamu tu. Nabi Lut kata, ni tetamu aku, hormatlah sikit. Anak-anak pemuda dara aku ada. Nabi Lut ada anak 2 orang, anak dara. Dia pelawar kepada anak-anak dia tu untuk mereka kahwin ni. Siapa nak kahwin dengan anak dia boleh. Makna dia dengan cara elok, bukan buat benda tak senonoh ni, untuk buat benda yang tak baik terhadap tetamu dia, iaitu yang mereka tak tahu sebenarnya adalah malaikat. Malaikat kata kat Nabi Lut, biar dia masuk. Tuan-tuan, bagaimana diceritakan berlaku suatu yang di luar jangkaan bila mana mereka dibenarkan masuk tuan-tuan.
Malaikat bagi tahu kat Nabi Lut, qalu ya Lut inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik. Mereka berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami ni utusan Tuhanmu, mereka tidak akan tidak akan sampai kepadamu. Mana dia mereka duduk di rumah Nabi Lut, walaupun dikepung, mereka tak boleh buat, penduduk kampung ni tak boleh buat apa-apa yang seperti mana yang mereka kendaki. Dan malaikat tu kata, kami mai ni nak habaq ni bahawa Allah dah tetapkan azab akan turun terhadap kaummu ni. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail, maka bawa keluarlah ahli keluargamu daripada awal malam. Bawa keluar waktu malam, awal malam maghrib. Wala yaltafit minkum ahada, jangan duk pandang belakang lagi bila keluar tu. Illam ra'ataka innahu musibaha ma asabahu, kecuali isterimu, dia akan kena seperti mana apa yang akan kena kepada mereka. Malaikat kata keluar dengan anak, dengan dua anak tu, tinggal bini, dia akan kena sekali azab seperti mana kaummu akan dapat. Inna mau'idahumus subh, sungguhnya janji untuk Allah turunkan azab tu pagi esok. Alaysa subhu biqarib, bukankah waktu subuh tu dekat sangat dah? Kan bukan jarak lama mana dah ni. Jadi malaikat maklum kepada Nabi Lut apa yang akan berlaku. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Tuan-tuan, sebelum saya masuk ayat ni, berkaitan dengan orang lelaki, tuan-tuan, kita mak ayah kena perhatilah anak lelaki ataupun perempuan. Hak lelaki biar bagi jadi lelaki betul, hak perempuan bagi jadi perempuan betul. Jangan ajak anak lelaki dengan lembut, maksudnya tak bagi dia hidup pengalaman kawan dengan kawan-kawan lelaki yang kasar ataupun penuh dengan cabaran. Bagi dia main-main dengan budak lelaki. Pakaian kena jaga, jangan duk bagi pakai macam orang perempuan. Rambut pun jangan duk taruh macam orang perempuan. Kan kelaku bagi jadi macam orang lelaki. Hak perempuan pun macam itulah, pakaian perempuan. Kawan biar kawan dengan budak perempuan. Ajak aktiviti dalam rumah dia sebagai anak perempuan. Tak boleh. Hak lelaki mentang-mentang lah, tuan-tuan, semua kak-kak dia semua perempuan. Kan anak lain semua perempuan. Mai kat dia mai kat dia dapat perempuan juga, contoh. Nak bagi ada seorang anak lelaki, hak leh tu buat jadi anak lelaki. Kan pakai pakaian lelaki, rambut pun style lelaki. Bagi mainan pun mainan lelaki. Mainan lelaki macam mana? Beli senapang. Hak main budak-budak lelaki duk main, hak nak alih tu jadi lelaki, jantan seorang keluarga, sebenarnya perempuan. Betul kan? Jadi kot lain, orang tengok ni lelaki perempuan. Dia beli pakaian. Kan ada budak-budak perempuan yang tak mau jadi perempuan ni, nak jadi lelaki. Dia panggil apa tu? Kalau istilah kita tomboy, ni istilah baru apa dia saya. Kan dia beli pakaian ni, bahagian kain dalam ni rat sampai orang tengok macam dada orang lelaki. Tak sangka kata perempuan. Dah rambut pendek, gaya pula, buah baju, jaket apa semua, naik motor RXZ apa yang besar-besar. Orang kata lelaki lah. Tengok IC, polis pun duk tengok teh bawah. Ni lelaki ke perempuan ni? Jadi tak boleh, jangan. Tuan-tuan, antara perempuan dengan lelaki yang comel, segak ni, misai pun tak ada, tak tumbuh. Kan, janggut tak ada, misai tak ada lagi lah, janggut nak ada macam mana? Tuan-tuan, disebut dengan amrat. Amrat ni tuan-tuan ulama kata lebih bahaya daripada perempuan. Ulama-ulama, tuan-tuan, mereka takkan duduk dengan amrat, budak-budak ataupun lelaki yang misai tak ada, janggut tak ada, takkan duduk bersendirian. Hak jenis kulit halus, sembang pun macam perempuan. Pasal fitnah dah lebih besar. Ada, tuan-tuan, saya tak ingat nama ulama tu, dia sebut dah, jangan amrat, jangan masuk jumpa dia, jangan mai jumpa dia, walaupun nak tanya hukum ke apa, jangan. Kan tiba-tiba tuan-tuan ada ni, kok cerita ada seorang amrat, laki yang menyerupai perempuan ni, kelaku dia, cakap dia, cara mana pergerakan macam orang perempuan, mai jumpa ulama tu juga. Ulama tu tak mau tengok, tuan-tuan, tapi bila dia angkat mata tengok, kadang mungkinlah yang memerlukan dia tengok.
Mengikut cerita tuan-tuan, bila dia angkat mata ni, isi laki yang lembut tu, Amrah tu luruh tuan-tuan. Jadi fitnah Amrah ni lebih besar daripada perempuan ikut cerita. Tu yang duk jadi kadang liwat dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Bahaya benda-benda sebegini. Kena ambil tahu benda-benda sebegini anak-anak kita. Dia berkawan dengan siapa, jenis mana, apa semua. Bahaya. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha. Bila mai dah keputusan untuk melaksanakan azab tu, bala tersebut, keputusan tindakan telah pun dibuat. Ja'alna 'aliha safilaha. Kami jadikan 'aliha, bahagian atas tu duduk di bawah, terbalik. Malaikat Jibril alaihi salam, mengikut riwayat ni tuan-tuan, dia congkir dengan hujung sayap dia aja. Hujung sayap dia aja. Malaikat Jibril bukan ada satu dua sayap, banyak sayap. Dia congkir sikit je hujung sayap dia aja. Dia congkir ni mana, kita congkir, istilah congkir ni mana jolok dalam lah. Angkat tuan-tuan atas. Dalam kitab kita sebut ayam kokok waktu pagi tuan-tuan. Ayam jantan kokok naik dia sampai ke langit tu, malaikat di langit tu dengar kokok ayam. Anjing, salahkan anjing dengar. Orang, tapi manusia yang tidur di kampung Nabi Lut tu tuan-tuan, tak sedar, lena, tidur mampu. Istilah tak sedar pun, kata bumi, tanah mereka, kampung mereka tu diangkat naik ke langit, lepas tu dikali. Jadi hak atas tu, langit, permukaan bumi, tanah tu dikali, tutup, hempas balik. Tu dia sampai terus tu malaikat Jibril alaihi salam boleh buat peringkat tu tuan-tuan. Siapa boleh kalahkan malaikat ni? Tak mungkinlah tuan-tuan. Kita baca kisah perang Badar, Jibril alaihi salam dengan tentera-tentera malaikat Allah Ta'ala turun tolong Nabi, kan? Bagaimana sahabat Nabi kata, waktu duduk ikan musuh, tiba-tiba tak ada nak tetak, tengok-tengok kepala musuh, kepala orang Mekah tu tuan-tuan dah tergolek dah. Siapa cantik? Atas kepala ni duduk dengar bunyi kuda. Malaikat main dengan kuda tuan-tuan. Jibril alaihi salam main dengan kuda. Siapa boleh kalahkan tentera Allah di kalangan malaikat bila Allah utuskan mereka? Masya Allah. Ni Jibril, dia cedok tuan-tuan, naik. Saya cerita minggu lepas, besarnya laut mati ni besar tuan-tuan. Kita duduk belah Jordan, nampak seberang Israel, Gharat Israel. Boleh pi belah tu kalau nak pi lah. Kalau tak ada apa-apa boleh pi. Mana yang nak pi ikut ayat tu, pi berenang, pasal tak tenggelam, pasal terlalu masin, kan? 200 lebih kali ganda masinnya daripada ayat Lot biasa. Jadi luas, pasal yang saya kata luas tu, kalau kali pertama pi duduk tepi lah, pi kali kedua saya pi seorang, nak balik pi ke Mesir tu nak bas tu siang. Lalu tuan-tuan, jalan ni lalu tu nak pi ke pelabuhan tu, nak naik feri pula pi ke Mesir, lalu kut tepi tasik, bukan laut mati tu punya luas. Subhanallah, kut tepi ni garam penuh. Masya Allah, kita tak boleh bayang. Malaikat angkat macam tu je. Allah Ta'ala dah putuskan, boleh jadi tak ada siapa pun boleh halang apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Ni Jibril. Saya baca kisah baru ni tuan-tuan, cerita ulama-ulama kiai-kiai besar di Rusia. Bila mereka nak pilih seseorang untuk jadi jadi Mursyidul Am lah, ketua kepada Nahdlatul Ulama, satu pertubuhan Islam yang besar di Indonesia, paling ramai, diasaskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Tok Wan Gus Dur. Jadi nak cari pemimpin jadi jawatan nombor 1 tu, lepas daripada Kiai Hashim Asy'ari meninggal apa semua ni, mai satu peringkat nak cari ketua ni, pakat tak mau. Kiai-kiai hebat-hebat ni, wali-wali ni, bukan mau sebagai orang, pakat tak mau. Dalam perjumpaan tu tuan-tuan, orang cadangkan Kiai As'ad Syamsul Arifin ni, Situ Bondo, untuk guru besar yang kita duk cerita sebelum ni, duduk di Situ Bondo. Nak masuk daerah Situ Bondo tu ada pintu gerbang besar. Kawan-kawan cerita dia tulis di situ, selamat datang ke kota Selawat Nariah, selamat datang ke kota Selawat Nariah, Selawat Tafrijah. Pasal daripada Gamnor sampai orang paling bawah, semua penduduk di Situ Bondo itu beramai dengan selawat Tafrijah harian. Nak masuk pejabat pakat baca selawat Nariah. Tiap-tiap malam kampung tu tuan-tuan,
bahagikan rumah ni, pakat baca selawat tafriyah, selawat nariyah. Seminggu sekali kumpul lagi ramai baca selawat nariyah untuk cukup 4,444 tiap hari tuan-tuan, tiap malam. Rumah ni sekian banyak, kumpul lah jiran-jiran pakat mai. Rumah tu sekian, sekali satu tempat tu 4,444, berapa orang pakat bagi. Seminggu sekali kumpul pula, sebulan sekali lagi besar. Gubernur tuan-tuan nak dilantik tu kena Tok Kiai yang izinkan, tunjuk siapa dia akan naik jadi gubernur Petra tu. Gubernur pun tuan-tuan beramai dengan selawat tafrijah. Kiai Hasan Syamsul Raifin ni orang akui sebagai wali. Dia bila dicalonkan untuk jadi ketua nombor 1 Nahdlatul Ulama, dia kata kalau Jibril alaihissalam mai suruh aku terima jawatan ni pun aku takkan terima. Dia kata Jibril alaihissalam mai suruh terima jawatan ni pun aku takkan terima. Nak cerita kata tak mau. Depa pun cadang walim pula Kiai Ali Mahrus, pengasas Pondok Liboyo. Orang Malaysia ramai juga, budak-budak Malaysia mengaji di Pondok Liboyo ni, 1,000 pelajar dia. Tuan-tuan, Kiai Ali Mahrus ni pun orang hebat, wali juga. Yang saya pernah kongsi sebelum ni, bila orang tanya dia macam mana Kiai boleh bangunkan pondok ni, dia kata aku baca selawat 3,300 kali sehari untuk bangun. Baru ni saya share abad kat Ustaz Fadli, Pantai Merdeka, Wabi Pantai Merdeka. Dia beli tanah nak buat bangunan, buat kafe baru, beli kat China. Kalau habis China tuan-tuan. Jadi saya kata kat dia bila saya tumpang dia, kami pergi program dia Ustaz syarat, tumpang kereta saya rosak. Saya kata Ustaz ni saya nak abang lah. Saya nak abang satu bahagian hak lain, hak yang saya buat sekolah saya tak abang lagi lah. Tapi ni saya nak kongsi Ustaz. Ustaz nak buat bangunan sekolah, Ustaz pi mana nak buat bangunan sekolah, nak buat kawasan luas tu besar sangat kot. Pasal saya pun pergi tengok dah tanah yang dia beli tu 2 juta. Nak bayar dalam tempoh 2 tahun. Jadi Ustaz nak buat bangunan mana dulu? Tang bangunan, tapak bangunan buat tu Ustaz pergi tawaf. Tawaf dengan sebut sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ustaz jangan tanyalah pasal apa pergi sebut sallu. Kan tak baca solli. Jangan tanya. Yang tu yang saya dapat. Kan macam Datuk Onim Ustaz kata doa Jibril tu. Pasal apa baca tak baca pergi baca baris lain. Jangan tanya tu. Tu guru kata macam tu. Jadi macam doa nak minta rumah lah. Saya pernah bagi dulu waktu siapa ikut kuliah di surau dulu ni. Kan doa Habib Soleh Tanggul, tu wali besar ni, wali kutub. Tuan-tuan, dia sebut siapa nak rumah dalam tempoh setahun, nak rumah dalam tempoh setahun dengan izin Allah, dia baca doa ni sungguh-sungguh, cari rezeki halal, Allah mudahkan dalam tempoh setahun, insya-Allah dia dapat buat rumah. Allahumma rabbal bait as'aluka bi jahi ahli al bait an tuyassira li khairal bait hatta la naqul ya lait. Doa tu saya kongsi dulu bila saya hantar pergi kat Kani, suruh tulis. Kani tu bagi tunjuk kat ustaz lain. Dia kata ni hak rangkat bawah ni tak kena. Hatta aqul, patutnya kata hatta aqul ya lait. Tuan-tuan, ijazahnya ialah hatta naqul. Atas tu aku bawah kami. Tu adab, tuan-tuan. Kalau orang yang tak tahu, dia kata ni tak kena ni nahu. Ni adab, tuan-tuan. Allahumma rabbal bait as'aluka bi jahi ahli al-bait an tuyassir yuqainu bait. Ni semua angkat 3 atas ni semua minta untuk aku. Wahai Tuhan yang memiliki rumah Baitul Atiq, rumah Kaabah tu. As'aluka bi jahi ahli al-bait, aku mohon kepadamu dengan kemegahan ahli bait ni keluarga Nabi. An tuyassir li khair bait, untuk kau pemudahkan untuk aku memiliki rumah. Hatta la naqul, sehinggalah kami tak sebut, tak kata atas tu aku, bawah kami. Hatta la naqul ya lait, alangkah baiknya kalau ada rumah. Tuan-tuan, setahun ni saya kata ni saya tak abang lah tak tadi. Saya kata ni rahsia nak buat rumah. Tapi saya tak buatlah rumah, saya buat bangunan. Tuan-tuan, ni baru lepas ni doa ni lama dah buat. Lepas ni doa nak buat rumah pula lah. Rumah tak ada lagi. Tuan-tuan, saya kata Ustaz Fadli, Ustaz pergi tawaf tapak nak buat bangunan, baca sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ustaz jangan tanyalah pasal apa sallu. Kalau orang mengaji salat dia tahulah ni tak macam tak kena. Macam cerita tuan-tuan, kan kita baca ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu ala
sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada seorang nelayan, ni cerita di Indonesia, ada seorang nelayan ni dia duk kait, duk perbaik jala, duk buat kerja laut ni, duk baca sallu ala Muhammad, sallu alaihi ya alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, sallu alaihi, sallu alaihi. Dia duk baca tu. Mai tuan-tuan satu rombongan dengan ustaz satu pondok, depa kata pak cik baca tak kena. Patut kena baca solli. Seorang solli. So bukan solu. Oh, minta maaf ustaz, saya tak mengaji, saya tak tahu. Jadi dia pun terus buat kerja duk mengkait pukat. Ustaz tu naik bot. Ustaz tu naik bot. Tengah nak buat tu dia jadi confused. Solu ke soli tau? Ustaz tegur. Dia tuan-tuan piligan depa tu. Hak duduk jauh dah dengan ayat tu dan laut tu. Dia ligat depa. Dia tanya Pak Kiai, Pak Ustaz, solu ke soli? Ustaz tu kata ikut pak cik lah, solu pun boleh Pak cik duduk makam lain, kami makam lain. Depa kan? Dia lari atas ayat, pergi tanya depa. Lari tahiyat pergi tanya, Pak Ustaz, yang solu ke soli yang sebetulnya? Ikut pak cik lah, solu pun tak apa, pak cik. Boleh berlari tahiyat dah ni, kan betul ya tu. Kami yang tak betul ya, tak baca pun. Saya kata Ustaz Fadli tawaf tempat tapak nak buat mengenan sebut sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Siapa bagi ni? Wali besar di Pasuruan, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Wah, hebat ni tu, hebat sungguh. Saya pernah sampai masjid dia, sampai tengok kubur dia. Tuan-tuan duduk di kubur dia, hebat. Dan di pasal belakang rumah dia tu ada Habib Taufik. Ni singa Pasuruan yang saya pernah sebut. Bila orang nak pi serang dia, Habib Taufik ni, saya ada anak-anak Kedah beralih mengaji kat dia dulu. Nak dia pi ke tempat maksiat lah di Pasuruan. Di Pasuruan ni katanya tak ada maksiat tuan-tuan. Dia pi tu orang nak serang dia, tengok singa duduk ada sebelah. Sebab dia berani main. Ada singa. Orang gelak lepas tu dengan singa Pasuruan. Ni yang bukti. Saya sebut kat pelajar-pelajar kata ni bukti. Habib Taufik ni tak pernah mengaji di luar daripada Indon. Mak dia kata jangan pergi mengaji luar. Mak dia tak bagi pergi je. Nak pergi mengaji tuan-tuan kat dia beradik di Yaman ke di Mekah tak bagi. Sampailah dia teringin nak jumpa Habib Abdul Qadir Sarraf, mak dia kata pergi, lepas tu balik. Tapi berkat tuan-tuan dengan dia taat kat mak, walaupun dia mengaji di kampung, ngaji di Nusia saja, tapi kedudukan dia, ilmu dia macam dia mengaji di luar. Masya-Allah, berkat taat ke mak ayah. Muslimin muslimat. Boleh lah kalau kok-koklah anak ke siapa nak buat rumah, ada tapak pi tawaf. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Doa. Kalau hak yang doa tadi, Allahumma rabbal bait as'aluka bi jahi ahlil bait an tuyassira li khairil bait hatta la naqul ya lait. Setahun kata Habib Soleh Tanggul. Setahun. Kalau Allah izin sungguh kita doa sungguh dan usaha kena dengan caranya, insya-Allah setahun. Tapi saya dulu niat untuk sekolah lah, sekolah. Kalau ni baru niat untuk rumah. Untuk rumah. Tuan-tuan, kali ni malaikat. Tuan-tuan, saya nak cerita Kiai Halim Mahruz tu yang mengasaskan pondok di Boyo. Bila dia dengar sahabat dia Kiai Hasan Syamsul Arifin kata kalau Jibril mai sekalipun suruh aku terima jawatan ni, aku takkan terima. Kiai Halim Mahruz kata kalau saya malaikat Israel, malaikat maut mai nak cabut nyawa sekalipun untuk saya terima jawatan ni, tobat aku tak terima. Pasal apa? Pakat duk lari, tak mau terima jawatan ni. Tak macam kita lah ni berebut rumbang. Kalih pimai. Pasal apa? Nak jawatan. Tuan-tuan Petra tu. Masya-Allah. Tapi lahnya terpaksa Ali Kiai Halim Mahruz tu terima juga tuan-tuan untuk jawatan tersebut. Muslimin muslimat. Jibril congkeh sikit je. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud, dan kami turun atas ahlinya itu yang musafir. Keluar dari kampung itu akan batu daripada neraka sijil yang betul turun. Di kampung Nabi Lut yang tak ada malam tu, di kampung tu mereka pergi musafir tanah lain, tuan-tuan, batu turun mai. Batu turun mai tu tuan-tuan, mai tala cari kat depa, batu tu daripada sijil, daripada neraka. Masya-Allah. Nabi Lut alaihi salam bawa keluar anak dara dia. Tuan-tuan, kalau kita baca cerita orang Yahudi fitnah Nabi Lut ni, konon-kononnya tuan-tuan punya ni jahat cerita Yahudi. Depa
Saya pernah baca bagaimana orang Yahudi mereka cerita bila Nabi Lut dengan dua orang anak dara ni bersembunyi dalam satu bendung dalam satu gua. Dua anak dara Nabi Lut ni sembang ketika Nabi Lut di tengah lena. Dua beradik ni kata, kita kena bagi biar ayah kita ni ada zuriat daripada kita. Nak buat macam mana? Tuan-tuan, orang Yahudi cerita konon-kononnya dua anak dara Nabi Lut ni bersetuju untuk mereka melakukan hubungan kelamin dengan ayah mereka sendiri, Nabi Lut alaihissalam. Itu cerita dongeng, cerita bohong yang dibuat terhadap Nabi Lut alaihissalam. Na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi Lut bawa anak dia keluar daripada kampung waktu maghrib, malam tu Allah pesan, wala yaltafit minkum ahadun, jangan pandang belakang lah. Keluar terus, jangan pandang, jangan tengok lah. Kan mungkin nak ni petua ni kot kan, di Kiev kot, bila orang nak pergi Mekah umrah, keluar turun dari rumah kan, tak pandang lah kan. Kalau beralih bagi mungkin patah balik masuk, payah nak keluar lah kan, mungkin lah kan. Tapi betul semua lah kot, kalau yang ada anak kecil kan, nak tinggal anak, nak pergi tinggal 40 hari 44 hari nak pergi Mekah ni, anak tu kecil lagi, kalau beralih belakang lagi tak jadi kan, jadi payah nak tinggal. Bukan senang. Ingat saya pergi Mekah 2014 ni, tinggal anak kecil masa tu umur 2 tahun kan. Balik mai tak kenal. Dia tengok kita tak kenal. Tengok mak dia pun tak kenal. Hak kak dia hak istimewa, kenal pula. Hak kak dia hak istimewa tu kan. Sedangkan kak ni doktor kata kalau umur 10 tahun, otak dia baru macam umur setahun anak. Lah ni umur 12. Anak ni kalau umur 10 tahun, otak dia macam anak orang lain, umur baru setahun, otak macam umur setahun. Lambat berkembang. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil mandud, dan kami hujani mereka itu, hujani kepada penduduk kampung Nabi Lut tu yang keluar musafir tu dengan batu daripada Sijil yang berturut-turut turun mai. Masya-Allah, kita tak boleh bayang batu turun langit, batu yang kalaulah batu tuan-tuan macam burung ababil bawa, batu kecil tuan-tuan lepas kena tentera Abrahah dan orang-orang yang ikut Abrahah berlubang macam daun kayu yang dimakan ulat. Bayangkan yang ni mai daripada neraka ni, batu yang berapi. Ada tuan-tuan orang duk sebab buah dalam Facebook, tunjuk kata ni burung ababil ni, tunjuk burung kecil, pandai-pandai pula kan, pandai-pandai kata ni burung ababil ni, ada gambar burung kecil tu. Jadi kita tak tahu sebenarnya burung tu jenis mana, sebenarnya kita tak tahu. Allah hujani ayat 83, wa musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Musawwamatan inda rabbik, yang bertanda pada sisi Tuhan engkau dengan nama masing-masing yang hendak dilontar itu. Wa ma hiya minaz zalimin biba'id, dan tiada ia daripada segala orang yang zalim-zalim dengan jauh, yakni kampung kaum Lut atau batu yang kena kaumnya tiada jauh dengan orang-orang yang zalim. Muslimin muslimat, saya ingat Ustaz Mat petani dulu jaga sekolah ni, waktu saya tak ada dulu, Ustaz Mat pernah tuan-tuan pergi tanya ayah. Saya rasa dia bawa ayat ni jumpa ayah. Dia kata, Ustaz, ayat ni macam cerita peluru pandu lah. Peluru pandu kan, peluru pandu ni dia boleh set, nak tembak rumah siapa, nak tembak kapal mana, nak terjun tak mana, set je kan. Lepas kapal lepas ataupun dia tembak daripada darat ke, ataupun peluru pandu daripada kapal selam ke, set je, dia pergi terbang pergi tu, kena sasaran betul. Cerita kaum Nabi Lut ni tuan-tuan, batu yang turun mai tu musawwamatan inda rabbik, batu tu siap tulis nama dah. Batu ni kena kat siapa? Kena kat siapa? Dia cari tuan tu, tak kena kat orang lain. Tu dia hebat. Macam kita baca sebelum cerita orang yang buat duk lawan kaum Nabi Soleh alaihi salam, bunuh unta Nabi Soleh. Seorang antara ketua daripada 9 orang tu, dia tak ada di kampung di Madian tu, pergi ke Mekah, duduk tanah suci Mekah. Orang lain semua kena dah. Hak yang terlibat dengan penyembelihan unta mukjizat Nabi Soleh alaihi salam, semua kena dah, kena azab Allah Taala. Tapi
Seorang lagi ni dia terselamat. Pasal apa? Itulah masa tu bila berlaku azab Allah Ta'ala turun, dia tak ada di kampung, dia ada di Mekah, tuan-tuan. Macam Mekah dengan Madinah ni tengah jalan ni. Tapi bila selangkah saja dia keluar daripada tanah suci Mekah, tuan-tuan, batu terjun turun kena. Dan Nabi sebut kat sahabat tu kubur dia, ada sekali dengan dia tu ditanam dengan tongkat besi, tongkat emas. Sahabat kata, boleh kamu korek nak tengok? Nabi kata, korek tengok.